साहब, एक पर एक यहाँ पर आपने देखा, मैंने बता ही दिया था आपको कि शायरी इंडस्ट्री के एक से एक सितारे यहाँ मौजूद हैं, जिनकी तारीख आप तन्हाई में कभी दे मौलाना हाफिज मेहताब साहब का सहारा न ले तब पता चलेगा कि कितनी डिबिया तेल जलानी पड़ती है इनकी तारीख लेने के लिए। आइए मेरे दोस्तों, लेकिन खुशनसीबी है आपकी और आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप जो है 10-11 बजे तक नर्वस थे और मायूस थे, हर चेहरा मायूस नजर आ रहा था कि पता नहीं जलसा इतनी अच्छी शान और शौकत के साथ हमने सजाया, रचाया, बसाया, दूर दराज से उलमा को बुलाया, कई हफ्तों दिन से नींद को कुर्बान कर दिया, उनके बावजूद जो सुनना चाहिए नहीं मिला। लेकिन आपके दिल के मुताबिक मेरा ख्याल है कि काम हो गया है, हुआ कि नहीं? लेकिन आप मुझसे एक वादा और करें कि इंशाअल्लाह मुकर्रिर हजरात को भी मेरे दोस्तों आप सुने, उनके बाद इंशाअल्लाह इन तमाम हजरात को भगा नहीं रहे, ये लोग क़याम गाह में जा रहे हैं, अभी मैं भी जाऊंगा, अभी मैं खाया हुआ नहीं हूँ, अब जा रहा हूँ, इंशाअल्लाह सहरी खा लेता हूँ ताकि कल सुबह 7 बजे कहीं फिर इफ्तारी करने का मौका मिलेगा, जैसे आज मुझे इफ्तारी का मौका मिला है। हकीकत जानिए कि मैं पूरी 2 दिन से जगा हुआ था, हमको ये सरफराज भाई लाने गए तो मैंने कहा यहाँ से बागडोगरा से किशनगंज का क्या मझिया का कितना फासला है, तो कहा 2 घंटे। मैंने कहा ऐसा करो कि तुम आगे बैठ जाओ, मैं बीच में लेट जाता हूँ। 15-20 मिनट या आधा घंटा पौन घंटा सोया था, बड़ी चार्ज अभी बैटरी काम कर रही है और इंशाल्लाह आपकी दुआएं रही तो काम करेगी। आपकी जबान में वो बोलेंगे इंशाल्लाह जनाब हजरत मौलाना जमीरुल इस्लाम साहब जो मालदा से आए हैं, इंशाल्लाह आप जब उनको सुनेंगे उनके बाद इंशाल्लाह मैं आपको जनाब हजरत मौलाना शाह आलम साहब चतुर्वेदी साहब की मुलाकात कराऊंगा। शाह आलम चतुर्वेदी साहब को, ऐनुल हक दानिश साहब को अगर सुने बगैर आप जाते हैं, कसम खुदा की इसमें आपका नुकसान है, इनका कोई नुकसान नहीं है। मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ जनाब हजरत मौलाना जमीरुल इस्लाम साहब मालदा से गुजारिश कर रहा हूँ, जो माशाअल्लाह आपके बंगाली जबान पर उन्हें उबूर हासिल है, आपके दिल की तर्जमानी वो अपने तकरीर के जरिए करेंगे। अदब और एहतराम के साथ उनसे गुजारिश है कि हजरत तशरीफ लाए और अपने कीमती बातों से हम सामईन को नवाजें। अस्सलामु अलैकुम। उत्तरটা জোরে দেন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ইন্নাল হামদালিল্লাহ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وسر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت
ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون وقال الله تبارك وتعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن العرباض بن الصرية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب فقال قائل يا رسول الله كأن هذه موعظة مودع فأوصنا فقال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة যদি কোরআন হাদিস না মানি জীবনে কি হবে গো মৃত্যুর পরে বলো সুবহানাল্লাহ যদি কোরআন হাদিস না মানি জীবনে কি হবে গো মৃত্যুর পরে কবরের মাঝে কি দিব জবাব কবরের মাঝে কি দিব জবাব মুনকার নাকিরের তরে কি হবে গো মৃত্যুর পরে চার মাযহাবকে ফরজ জেনেছি এক মাযহাবে আমল করেছি চার মাযহাবকে ফরজ জেনেছি এক মাযহাবে আমল করেছি কোরআন হাদিসের দিকে দেখিনি তো ফিরে কি হবে গো মৃত্যুর পরে যদি কোরআন হাদিস না মানি জীবনে কি হবে গো মৃত্যুর পরে একসাথে 3 তালাক দিলাম তওবা করব ঘরে নিলাম ইমাম সাহেবের ফতোয়া পেলাম ঘরের বউ পরকে দিলাম একসাথে 3 তালাক দিলাম তওবা করব ঘরে নিলাম ইমাম সাহেবের ফতোয়া পেলাম ঘরের বউ পরকে দিলাম এমন বিধান কভো ইসলামে হতে পারে কি হবে গো মৃত্যুর পরে যদি কোরআন হাদিস না মানি জীবনে কি হবে গো মৃত্যুর পরে মৃত্যুর শিয়রে বসে জল্লাব আলেমদের পরশে চার মাযহাবুরাই কোরআন হাদিসে মৃত্যুর শিয়রে বসে জল্লাব আলেমদের পরশে
বসে চার মাঝহা বুরাই কোরআন হাদিসে এমন বিধান কব ইসলাম হতে পারে কি হবে গবি তোর পরে যদি কোরআন হাদিস না মানি জীবনে কি হবে গবি তোর পরে। সমস্ত প্রশংসা সমস্ত তারিফ সেই মহান আল্লাহ যিনি আজকে আমাদিগকে এই পবিত্র একটি দিনই সভায় বসার আল্লাহ একটা সুযোগ তৌফিক দান করেছেন। তাই তিনার একটি মাত্র লফজের দ্বারা দিয়ে আমরা তিনার তারিফ করে থাকি। তাই মোহাব্বতের সাথে দিল খুলে অন্তর দিয়ে একবার বলুন আলহামদুলিল্লাহ। তারপরে পরে যিনি মক্কি মাদানী আখির নবী দো জাহানের নবী নবিকুল শিরোমণি জনাবে মুহাম্মদ মুস্তাফা পড়ুন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। শত কোটি দুরুদ ও সালাম বর্ষিত হোক। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলাইহি আল্লাহ বারিক আলাইহি। সুপ্রিয় শ্রোতা মণ্ডলী, বাবা ও আমার ভাইয়েরা, আপনাদের বাংলা বলতে অসুবিধা হচ্ছে না তো? অসুবিধা হচ্ছে নাকি? ঠিক আছে তো আপনাদের ভাই? অসুবিধা নাই না? আচ্ছা, তো আমি যতটুকু পারি আমি সে কড়া ভাষাটাকে বাংলায় ব্যবহার না করে ঠিক নরম ভাষা দিয়ে আমি বুঝাতে চাইছি। অতএব আমার দিকে অ্যাটেনশন হন, আমি কি বলতে যাচ্ছি। মহা পবিত্র কোরআনের ভিতরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন 114টি সূরার ভিতরে 30টা পারার ভিতরে, যেমন আজকে দাস্তার বন্দি হলো, ঠিক যেন ছেলেরা 30টা পারাকে সিনার ভিতরে নিয়ে নিয়েছে। আল্লাহ যতদিন ছেলেরা, আল্লাহ তুমি যতদিন আয় দিয়েছ, সময় দিয়েছ, কেননা আল্লাহ কোরআনের ভিতরে জানিয়েছেন লা ইস্তাখিরুনা সাআতান ওয়ালা ইস্তাকদিমুন। সূরা আরাফ সূরা নম্বর 7 আয়াত নম্বর 34 আল্লাহ বলেছেন যে ঠিক সময়ের ভিতরেই, নির্দিষ্ট সময়ের ভিতরেই আমার আপনার জানখানা কবুল হয়ে যাবে। হ্যাঁ, সবাই মালাকুল মউত উপস্থিত হয়ে যাবে, চলে আসবে। সময়ের কিঞ্চিত পরিমাণ বাড়বেও না, কমবেও না। অতএব বাবা ভাই, আল্লাহ যেন ঠিক কোরআনের ভিতরে 114টি সূরার ভিতরে 30টা পারার ভিতরে আমানু ইত্তাকু এই শব্দগুলি আল্লাহ আমার জানা মতে 25 জায়গায় ব্যবহার করেছেন। কেন আল্লাহ করলেন? তেমনি কোরআনের ভিতরে যে আয়াতটা আপনাদের সম্মুখে তেলাওয়াত করা হলো, সেই আয়াতটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সে আয়াতের ভিতরে জানিয়েছেন, হে দুনিয়ার মানুষ, যেমন কোন নবী দুনিয়ার বুকে এসেছেন, তাহলে কোন নবী একটা পাড়ার জন্য, একটা এলাকার জন্য, একটা থানার জন্য, একটা পরিবারের জন্য, একটা জেলার জন্য নবী আল্লাহ রাব্বুল আলামিন প্রেরণ করেছেন। কিন্তু বিশ্ব নবী জনাবে মুহাম্মদ মুস্তাফা, জোরে সোরে বলেন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ইনাকে সারা বিশ্বের নবী বলে উল্লেখ করেছেন। একবার বলেন সুবহানাল্লাহ। সেই নবীর আমরা উম্মত। যদি আমি আমার বাল্যকাল থেকে নিয়ে, তার মানে ছোট থেকে নিয়ে এখন অবধি যদি আমি আমার লাইফ হিস্ট্রিটা আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরি, আপনাদের সম্মুখে পেশ করি, তাহলে আমি আমার বক্তব্য, আমার লাইফ হিস্ট্রিটা বলে শেষ করতে পারবো না। তেমনি নবীজি বেঁচে ছিলেন 63 বছর। তাহলে 63 বছরের কথাটা যদি এই 1-1.5 ঘন্টার ভিতরে তুলে ধরি, তাহলে বলাটা সম্ভব হবে না। তাহলে সমস্ত কথাটা নবীজির না বলে, নবীজি 63 বছর বেঁচেছেন,
63 বছরটাকে আপনি বাদ দেন, বাকি শেষ জীবনে নবী যখন মারা যাচ্ছেন তখন নবীজি শেষ অন্তিম উপদেশ বাণীটা আমাদেরকে কি দিয়ে যাচ্ছেন, কি কথা তিনি বলছেন, এটাই আপনাদেরকে আমি বুঝাতে চাইছি। আমার দিকে আপনারা একটুখানি লক্ষ্য করে চেয়ে থাকুন। তাকি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের ভিতরে জানালেন, ওয়াত্তাকু, তোমরা ভয় করো। কাকে? ইয়াউমান, ওই দিনটাকে। কোন দিনটাকে? যেটা বিচারের দিন, যেটা ফয়সালার দিন, যেটা জুদাইয়ের দিন, যেটা হাসরের দিন, মহাপলের দিন, সংকটের দিন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের ভিতরে সূরা আনআম 6 নম্বর 6 আয়াত নম্বর 22 আল্লাহ বলেছেন, ইয়াউমা নাহসুরুহুম জামিআ, যেই দিন সমস্ত মানুষকে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এক জায়গায় জমায়েত করবেন, ওই দিনটাকে তোমরা ভয় করো। কেন? তুরজাউনা ফিহি ইলাল্লাহ, যে দিনটাতে তোমরা পুনরায় ফিরে যাবে। আর আল্লাহ জানালেন, সুম্মা তুওয়াফা কুল্লু নাফসিন মা কাসাবাত, তোমাদের কর্মফল যাহা দুনিয়াতে করেছো সেদিন তোমরা দেখতে পাবে। ওয়াহুম লা ইজলামুন, এবং তোমাদের প্রতি বিন্দু মাত্র অবিচার, জুলুম, অন্যায়, অত্যাচার করা হবে না। বলুন সুবহানাল্লাহ। আর আওয়াজ দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কোরআনের ভিতরে এটা জানালেন, বাড়ির একজন মারা যাচ্ছেন, তো ঠিক যেন বাবা মাথায় ছেলের হাত বুলিয়ে দিচ্ছে, আর হাতটা মাথায় রেখে তার ঠিক যেন মাথাতে রেখে বলছে, ও আমার ছেলে আমার মাথার দিকে বসে আছে কে? না, এটা হলো আমার মা, তোমার বিবি। তা আমি মরে যাওয়ার পরে বাবা, এটা তোমাকে আমি শেষ অন্তিম উপদেশ দিয়ে যাচ্ছি, আমি মরে যাওয়ার পরে তোমার মাটাকে ভুলে যেও না, সব সময়কার জন্য খেয়াল রাখবে। কথা বুঝতে পারলেন? হ্যাঁ না না পারছেন তো? তো কি বলছেন? বাবা হাত বুলিয়ে বলে দিলেন, তোমার মাটাকে সদা সর্বদা খেয়াল রাখবে। বাবার যদি মরার সময়তে শেষ কথাটাই এটাই হয়, তাই নবীজি যখন মারা যাচ্ছেন আয়েশার কামরাতে, তখন নবীজি শেষ কথাটা আমাদের কি দিয়ে গেছেন, কি অন্তিম উপদেশ শেষ বাণীটা দিয়ে গেছেন, এটাই আমি আপনাদেরকে বুঝাতে চাইছি। তো ঠিক যেন নবীজির হাদিস সেটা প্রমাণ করছে, আমার কথা নয়। কি বলছেন? বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। وعن العرباض بن صرية قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح ذات يوم ثم أقبل علينا بوجهه فوعدنا موعظة بليغة زرفت منها العيون ووجلت منها القلوب وقال قائل يا رسول الله ठीक है बस তো ঠিক যেন নবীজি আমার বলছেন, ইরবাদ বিন সারিয়া হতে হাদিসটি বর্ণনা আছেন। তো ঠিক যেন ইনি বলছেন যে একদিন যেন আমরা আল্লাহ রসুলের সাথে ছিলাম, আর আল্লাহ রসুলের সাথে থাকা অবস্থায় যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবী আমাদেরকে নিয়ে তিনি নামাজ পড়ালেন, তিনি ইমামতি করলেন, আমরা পিছন দিকে মুক্তাদি হয়ে নামাজ পড়লাম। তো ঠিক যেন সে নামাজটা জোহরের নয়, আসরের নয়, মাগরিব নয়, এশা নয়, সে সময়টা ছিল যেন ফজরের সময়। তো ঠিক যেন যখন ফজরের সময় ছিল, তো ঠিক যেন আল্লাহ রসুল ঠিক সালাম ফিরার পরে মুক্তাদির দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেছেন, আর আল্লাহ রসুল মিষ্টি সুরে সুন্দর মিষ্টি জুবানে তিনি ভাষণ দিতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। এত সুন্দর মিষ্টি জুবানে ভাষণ আরম্ভ করেছেন যে সমস্ত নবী, সমস্ত সাহাবা বর্গরা রসুলের দিকে চেয়ে আছেন। তার কারণ হলো
ইয়া রাসূলুল্লাহ হ্যায়, ইয়া হাবিবাল্লাহ হ্যায়। হুজুর আপনি বলেন তো, এর পূর্বে আপনার মুখ থেকে আমরা ভাষণ শুনেছি, অনেকবার কথা শুনেছি, কিন্তু আজকে যে আপনি ভাষণটা দিচ্ছেন এই রকমের ভাষণ জীবনে কোনোদিন আপনার মুখ থেকে পাইনি। অতএব এটা কোন এমন ভাষণ, মনে হয় এটা শেষ জীবনের আপনার কথা, আর হয়তো আপনি বাঁচবেন না। তো ঠিক যেন নবীজি বলছেন, আমি তোমাদেরকে শেষ অন্তিম উপদেশ বাণী দুইটা দিয়ে যাচ্ছি, মরার সময়তে তোমাদেরকে দুইটা আমি বাণী দিয়ে যাচ্ছি। তো নবীজি আমার বলছেন যে ঠিক যেন এক সুন্দর করে ভাষণ দেওয়ার কারণে সমস্ত সাহাবাবর্গ যেন অন্তর ফিট হয়ে গেল, বিহ্বল হয়ে গেল, চক্ষু যেন অশ্র সজাল হয়ে গেল, চোখ দিয়ে পানি পড়তে লাগলো, আর ঠিক যেন আমাদের দিলটা হৃদয়টা যেন কেঁপে উঠেছে, থরথর করে কাঁপুনি শুরু হয়ে গিয়েছে নবীজির ভাষণ শুনে। তার কারণ কি, আমরা যেন অনেকবার নবীর মুখ থেকে শুনেছি, এরকমের জীবনে আমরা ভাষণ শুনে নাই। এবার যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবী যখন ভাষণ দিতে লেগেছেন, তখন নবীজি বলছেন, আমি মরে যাচ্ছি, আমি আর বাঁচবো না, তোমরা এটা শুনে রাখো, সদা সর্বদা ইত্তাকিল্লাহ, আল্লাহকে ভয় করবে, ওয়াতুজা আমরাকুম, এবং তোমরা আমিরের আনুগত্য করবে। যেমন এই কথাটা আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবী যেমন বলা হয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে নবীজি আমার ঠিক যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওখান থেকে ফিরে গেলেন। তখন যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবী এবার এলান করছেন, ওরে দুনিয়াবাসীরা, ওরে আল্লাহর বান্দারা, ওরে নবীর উম্মতেরা, তোমরা একবার কান খুলে শোনো, তোমাদেরকে জানিয়ে দিচ্ছি, একবার মক্কাতে, একবার মদিনাতে, একবার আরবে, পশ্চিম দিকে, পূর্ব দিকে, চতুর্দিকে একবার এলান করে দাও, ঘোষণা করে দাও, যেহেতু আল্লাহ পাকের রাসূল জীবনের শেষ কথাটা শোনাতে যাবেন, যেহেতু বুঝা গেল নবী আর বাঁচবেন না, নবী যেন দুনিয়া থেকে মারা যাবে। যেমনই আল্লাহ পাকের রাসূল এই কথা বললেন, ঠিক যেন আরব কান্ট্রিতে খবর দিয়ে দাও, এলান করে দাও, এবং সমস্ত সাহাবা বর্গরা যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবীর কথা শুনে এলান করে দিলেন, সবাই যেন নবীর কথাটা শুনে আখেরি নবী জনাবে মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিনার আওয়াজটা শুনে সমস্ত সাহাবা বর্গরা রাসূলকে যেন এবার ঘিরে নিয়েছেন। ঘিরে নেওয়ার পরে এবার যেন রাসূলের দিকে সমস্ত সাহাবা বর্গরা চেয়ে আছেন। তার কারণ হলো কি, আল্লাহ পাকের রাসূল আমাদেরকে কি এমন বলবেন, কি এমন শোনাবেন। তখন যেন ঠিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিন একের পর এক মিষ্টি জীবনে সুন্দর করে ভাষণ শোনাতে লাগলেন। যেমন এমন সুন্দর মিষ্টি জীবনে ভাষণ শোনাতে লাগলেন, ওই ভাষণ শুনে ওই ঠিক যেন আল্লাহ পাকের মুখ থেকে বয়ান শুনে সমস্ত সাহাবাবর্গ দুই নয়নে ঝরঝর করে পানি পড়তে লেগে গিয়েছে। এবার যেন ঠিক আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবী এবার জানাচ্ছেন যে ঠিক যেন নবীজির কথাটা শুনে সমস্ত সাহাবাবর্গরা নিজের নিজের বাড়ির দিকে যেন রওনা দিয়ে দিয়েছেন, চলে যাচ্ছেন। তখন আল্লাহ পাকের রাসূল এবার এলান করে ডাকছেন, ওরে মুআয বিন জাবাল, তুমি ভক্ত সাহাবী, আমার জীবনের শেষ কথাটা তুমি শুনে যাও। সঙ্গে সঙ্গে এবার উঠে এসেছে। আসার পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবী ঠিক যেন মুআয বিন জাবালের কাঁধে হাত দিয়ে নবীজি আমার বলছেন, ইয়া মুআয, ইন্নাকা আসা আল্লাহ তালকানি বাদা ইয়ামি হাজা, ইন্নাকা আসা আল্লাহ তালকানি বাদা আমি হাজা। ঠিক যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলছেন, এ মুআয, তোমাকে আমি জানিয়ে দিচ্ছি, তোমাকে আমাদের গভর্নর নিযুক্ত করে পাঠানো হলো, কিন্তু আমার জীবনের শেষ কথাটা শুনে যাও, শেষ বয়ানটা শুনে যাও, শেষ মুখের জুবানিটা শুনে যাও। তোমাদেরকে আমি যে কথাটা জানিয়ে যাচ্ছি, মুআয বিন জাবাল আল্লাহ রাসূলের কথাটাকে শোনার জন্য মুআয বিন জাবাল যেন কানটাকে এবার খাড়া করে দিলেন। ঠিক যেন নবীজি আমার কি আমাদেরকে এমন কোন কথা শোনাবেন। এবার যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবী শোনাতে লাগলেন, হে মুআয বিন জাবাল, হয়তো তোমাদের সঙ্গে এই জায়গাতে দ্বিতীয়বার তোমাদের সঙ্গে আমি আর মিলিত হতে পারবো না, এক জায়গায় হতে পারবো না। তার কারণ হলো আনতা মুররা ফি মসজিদি ওয়া কবরি, যখন এই জায়গাটা দিয়ে অতিক্রম করবে, এই জায়গাটা দিয়ে যখন তোমরা চলাচল করবে, এই জায়গাটাতে যখন তোমরা হাঁটবে, তখন এটা জেনে নিতে হবে, এটা জেনে নিতে হবে যে তোমরা নবীর কবর জিয়ারতে আসবে, জীবিত রাসূলকে আর তোমরা দেখতে পাবে না।
এই কথাটা শুনে ভক্ত সাহাবী মুআয বিন জাবাল হু হু করে চিৎকার করে আওয়াজ দিয়ে কান্না শুরু করেছে। এবার যেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের নবী মুআয বিন জাবালকে বলছেন, মুআয বিন জাবাল রে, কান্নার কারণ নাই, আফসোসের কারণ নাই। মুআয বিন জাবাল, এটা যেন তোমার আমার দুঃখের কারণ নাই। তার কারণ হলো, তার মানে হলো মুআয বিন জাবাল আদম থেকে নিয়ে আজ অবধি যতগুলি নবী এসেছে রে, সবাই নিজের দায়িত্ব পুরা করে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে। অতএব এটা আমার পালা, আমি আর নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আমি নবী মুহাম্মদ আর বাঁচব না। এটা তোমার কান্নার কারণ নাই। আমার পূর্বে যতজন নবী এসেছেন, একবার তুমি লক্ষ্য করে দেখো, তারা নাই, কবরে শুয়ে আছে রে। অতএব এটা কান্নার কোনো কারণ নাই। তবুও চিন্তা করে কান্না থামে না। এবার শেষ মুহূর্তে আল্লাহর নবী এবার সান্ত্বনা দিয়ে মুআয বিন জাবালের হাত দিয়ে, মুআয বিন জাবালের মাথায় হাত রেখে বলছেন, মুআয বিন জাবাল, নবীদের ভিতরে একটা নবীজির নাম ছিল মুসা আলাইহিস সালাম। সেই মুসা আলাইহিস সালামের যখন মালাকুল মউত জান কবজ করতে এসেছে, মুসা নবী মরবেন না বলে একটা চর মেরে মালাকুল মউতকে বিদায় করেছে। তো অতএব তবুও মুসা আলাইহিস সালাম বাঁচতে পারেননি। দেখো, হ্যাঁ, যদি মুসা ঠিক জানো মালাকুল মউতকে চর মেরে ঘুরিয়ে দেওয়ার পরও মুসা বাঁচতে পারেননি, তবু আমি যেন শেষ আখেরি পয়গম্বর, আমিও এটা বলে দিচ্ছি, কান্নার কারণ নাই, দুঃখের কারণ নাই, আমি আর বাঁচবো না। খবরদার কান্না করিও না। লা তাবকি ইয়া মুআদ, ইন্নাল বুকা মিনাশ শাইতান। খবরদার মুআদ কাঁদিও না, খবরদার মুআদ চোখের পানি ঝরায়ও না। কেন? ইন্নাল বুকা মিনাশ শাইতান। যদি এইভাবে আওয়াজ দিয়ে চেঁচিয়ে ফেলিয়ে কান্নাটা করো, এটা জেনে নিতে হবে, এটা যেন শয়তানের পক্ষ থেকে কান্নাটা আসে। বলুন সুবহানাল্লাহ। জি, বলুন সুবহানাল্লাহ। নবীজির শেষ জুবানের বাণী, শেষ কথাটা। কেন? নবীজি যে মারা যাবেন, আমি একটা কথা, আপনাদের অসুবিধা হচ্ছে না তো? বুঝতে পারছেন তো? আচ্ছা, তা আমি একটা কথা বলে দিই। ঠিক 25শে অক্টোবর এই কিষানগঞ্জে এক জায়গায় প্রোগ্রামে ছিলাম। সেই দিন খুব ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল। ঠিক একজন ঠেলা গাড়িতে নিয়ে একটা মহিলাকে নিয়ে আছে, আর নিয়ে আসার পর বলছে, ভাই হাসপাতালটা কোথায়? বলছে, আমরাও তো বিদেশি মানুষ, মুসাফির মানুষ, বলতে পারবো না। যেমনই এই কথাটা বলেছি, সঙ্গে সঙ্গে মুখের চাদরটা ফেলে দিয়ে বলছে, ও আমার বিবি, একটা গ্লাস পানি নিয়ে এসো তো, আমার কলিজা মানে শুকিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি করে পানি নিয়ে আসা হলো। স্বামী যান, পানি পান করো। বলছে, একটু রেখে দাও। ঠিক মাথার দিকে পানিটা রাখা হয়েছে। মাত্র ঠিক 10 থেকে 12 সেকেন্ড পরে স্বামীকে পানি পান করার জন্য উঠাতে যাচ্ছে। হায় আল্লাহ, আল্লাহ কোরআনে জানিয়েছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমার আল্লাহ বলেছেন, লা
ইস্তাখিরুনা সাআতাও ওয়ালা ইস্তাকদিমুন। যখন মালাকুল মউত এসে যাবে রে, না সময়ের আগে হবে না সময়ের পরে হবে, ঠিক সময় মতো চলে এসে আমার আপনার জানখানা তুলে নিয়ে যাবে। তো তেমনি স্বামীকে পানির জন্য তুলেছে, স্বামী নাই, দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে, তেমনি যেন নবীজি আমার আর বাঁচবেন না। অসুখ অবস্থায় আখিরি নবী জনাবে মুহাম্মদ মুস্তাফা পরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, আল্লাহ পাকের রাসূল আর বাঁচবেন না বলে ঠিক যেন নবীজি একাই চলতে পারছেন না, একাই হাঁটতে পারছেন না, তখন যেন দুইটা সাহাবীকে দায়িত্ব দিলেন। একজনের নাম হচ্ছেন ফজল বিন আব্বাস, আর একজনের নাম হচ্ছেন আলী ইবনে আবি তালেব। ওই দুইজন সাহাবীকে দায়িত্ব দিয়ে দুইজন সাহাবীর কাঁধে ভর করে আল্লাহ রাসূল কষ্ট করে এক পা দুই পা, এক পা দুই পা, এক পা দুই পা করে করে তিনি যেন পা টিপে টিপে হাঁটছেন, এক পা দুই পা করে পা টিপে টিপে হাঁটছেন। তা পুত্র কাদামাহ, কেন তিনি একাই যেতে পারছেন না, একাই যেতে পারছেন না। দয়ার নবী ঠিক যেন এবার সিদ্ধান্ত হলো নবীজি অসুখে এমন হয়েছেন, এমন যেন অসুখে আক্রান্ত হয়েছে, তিনি যেন জমিনে লটিয়ে পড়ে যাচ্ছেন। তো বারবার অসুখ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের রাসূল যেন একটাই শব্দ ব্যবহার করেন, আইনা আনা গাদা, আইনা আনা গাদা, হায় রে আমি আগামীকাল কোথায় থাকব। এবার যেন সমস্ত বিবিরা উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর আপনার যেখানে খুশি, আচ্ছা আপনার যেখানে খুশি সেখানে আপনি থাকতে পারেন। বন্ধু আমার, তখন যেন আয়েশার কামরাতে নিয়ে যাওয়া হলো। ঠিক মা আয়েশা বলছেন, রাসূল আমাকে অসুখ থাকা সত্ত্বেও যেন সুস্থ, আমাকে যেন দুইটা সূরা শিখিয়ে গিয়েছেন, ওই দুই সূরা যেন আমি ফুঁক দিয়ে আল্লাহ রাসূলের হাত আমি যেন পড়াতে লাগলাম। আস্তে 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 রাসূলের অর্থাৎ শুরু, ঠিক যেন ক্রমে ক্রমে অসুখটা কমতে থাকে আবার বাড়তে থাকে। এই করে করে নবীজি 13 অথবা 14 দিন অসুখ থাকার পরে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে। যাক ভাই, আপনার একটু কষ্ট হচ্ছে মনে হচ্ছে, বুঝতে পারছি। আর এদিকে মানে ইশারা করছেন যে ভাই মানে যাদের জন্য আপনাকে নিয়ে আসা আছে ওরাই নেই, চলে গিয়েছে। তো যাই হোক, হায়াত বাকি তো মোলাকাত ভি বাকি। আমি আর আগে বাড়ছি না, একটু দোয়া দিবেন আমাকে। তো তবু আমি একটু অসুখ আমিও হয়ে আছি, অতএব আমি আর আগে বাড়ছি না বলে আমার বক্তব্য ইতি করছি। আপনারা যাদের জন্য হয়তো লালায়িত হয়ে বসে আছেন, ওনাদের মুখ থেকে খুব নামি দামি কথা শুনবেন। আসসালামু আলাইকুম। মানুষ মুসাফির মানুষ বলতে পারবো না, যেমনই এই কথাটা বলেছি সঙ্গে সঙ্গে মুখের চাদরটা ফেলে দিয়ে বলছে, ও আমার বিবি একটা গ্লাস পানি নিয়ে এসো তো, আমার কলিজা মানে শুকিয়ে যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি করে পানি নিয়ে আসা হয়েছে, স্বামী যান পানি পান করো, বলছে একটু রেখে দাও। ঠিক মাথার দিকে পানিটা রাখা হয়েছে। মাত্র ঠিক 10 থেকে 12 সেকেন্ড পরে স্বামীকে পানি পান করার জন্য উঠাতে যাচ্ছে। হায় আল্লাহ, আল্লাহ কোরআনে জানিয়েছেন, বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আমার আল্লাহ বলেছেন, লা ইস্তাখিরুনা সাআতাও ওয়ালা ইস্তাকদিমুন। যখন মালাকুল মউত এসে যাবে রে, না সময়ের আগে হবে না সময়ের পরে হবে, ঠিক সময় মতো চলে এসে আমার আপনার জানখানা তুলে নিয়ে যাবে। তো তেমনি স্বামীকে পানির জন্য তুলেছে, স্বামী নাই, দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে,
তেমনি যেন নবীজি আমার আর বাঁচবেন না। অসুখ অবস্থায় আখিরি নবী জনাবে মুহাম্মদ মুস্তাফা পরম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ পাকের রাসূল আর বাঁচবেন না বলে ঠিক যেন নবীজি একাই চলতে পারছেন না, একাই হাঁটতে পারছেন না, তখন যেন দুইটা সাহাবীকে দায়িত্ব দিলেন। একজনের নাম হচ্ছেন ফজল বিন আব্বাস আর একজনের নাম হচ্ছেন আলী ইবনে আবি তালেব। ওই দুইজন সাহাবীকে দায়িত্ব দিয়ে দুইজন সাহাবীর কাঁধে ভর করে আল্লাহ রাসূল কষ্ট করে এক পা দুই পা, এক পা দুই পা, এক পা দুই পা করে করে তিনি যেন পা টিপে টিপে হাঁটছেন, এক পা দুই পা করে পা টিপে টিপে হাঁটছেন। তা পুত্র কাদামাহ, কেন তিনি একাই যেতে পারছেন না, একাই যেতে পারছেন না। দয়ার নবী ঠিক যেন এবার সিদ্ধান্ত হলো নবীজি অসুখে এমন হয়েছেন, এমন যেন অসুখে আক্রান্ত হয়েছে তিনি যেন জমিনে লটিয়ে পড়ে যাচ্ছেন। তো বারবার অসুখ থাকা সত্ত্বেও আল্লাহ পাকের রাসূল যেন একটাই শব্দ ব্যবহার করেন, আইনা আনা গাদা, আইনা আনা গাদা, হায় রে আমি আগামীকাল কোথায় থাকব। এবার যেন সমস্ত বিবিরা উত্তর দিলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ, ইয়া হাবিবাল্লাহ, হুজুর আপনার যেখানে খুশি, আচ্ছা আপনার যেখানে খুশি সেখানে আপনি থাকতে পারেন। বন্ধু আমার, তখন যেন আয়েশার কামরাতে নিয়ে যাওয়া হলো। ঠিক মা আয়েশা বলছেন, রাসূল আমাকে অসুখ থাকা সত্ত্বেও যেন সুস্থ, আমাকে যেন দুইটা সূরা শিখিয়ে গিয়েছেন। ওই দুই সূরা যেন আমি ফুঁক দিয়ে আল্লাহ রাসূলের হাত আমি যেন বোলাতে লাগলাম। আস্তে 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 রাসূলের অর্থাৎ শুরু, ঠিক যেন ক্রমে ক্রমে অসুখটা কমতে থাকে আবার বাড়তে থাকে। এই করে করে নবীজি 13 অথবা 14 দিন অসুখ থাকার পরে দুনিয়া থেকে বিদায় হয়েছে। যাক ভাই, আপনার একটু কষ্ট হচ্ছে মনে হচ্ছে, বুঝতে পারছি। আর এদিকে মানে ইশারা করছেন যে ভাই মানে যাদের জন্য আপনাকে নিয়ে আসা আছে ওরাই নেই, চলে গিয়েছে। তো যাই হোক, হায়াত বাকি তো মোলাকাত ভি বাকি। আমি আর আগে বাড়ছি না, একটু দোয়া দিবেন আমাকে। তো তবু আমি একটু অসুখ আমিও হয়ে আছি, অতএব আমি আর আগে বাড়ছি না বলে আমার বক্তব্য ইতি করছি। আপনারা যাদের জন্য হয়তো লালায়িত হয়ে বসে আছেন ওনাদের মুখ থেকে খুব নামি দামি কথা শুনবেন। আসসালামু আলাইকুম।